హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు ఏ స్క్వేర్ మ్యాథ్స్ అకాడమీ. ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం లాంగ్ క్వశ్చన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది ఫంక్షన్ చాప్టర్ నుంచి. అంటే ఎప్పుడైతే 30% సిలబస్ నుంచి కాకుండా 70% సిలబస్ నుంచి మాత్రమే ఇస్తారు, మొత్తం 100% సిలబస్ కాకుండా 30% రెడ్యూస్ సిలబస్ తీసేయడం జరిగింది. రిమైనింగ్ 70% సిలబస్ నుంచి మ్యాక్సిమం మనం ఆ సిలబస్ అనుగుణంగానే క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. లాంగ్ క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ కూడా ఆ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం అంటే కంప్లీట్ అన్ని క్వశ్చన్స్ కాకుండా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ మన వీడియోలో సాల్వ్ చేయడం జరిగింది. విత్ సొల్యూషన్స్ తోని సింపుల్గా ఎలా చేయాలి అనే ఉద్దేశం మీద సాల్వ్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత 1 or 2 లాంగ్ క్వశ్చన్స్ మిగిలిపోయినాయి, లెంతీ అవుతుంది అనే ఉద్దేశం మీద లాంగ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఈ వీడియోలో కవర్ చేసుకుంటూ తర్వాత వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ని కూడా కంటిన్యూషన్ చేస్తున్నాను. ఓకే స్టూడెంట్స్, లేట్ చేయకుండా క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ f and g are real valued functions defined by f of x equals to 2x minus 1 and g of x equals to x square, then find first one 3f minus 2g of x, second one is fg into x, fg of x, third one is square root of f divided by g of x, fourth one is f plus g plus 2 of x. Okay na? So same type of problems are there. ఇక్కడ మనకి f of x వాల్యూ ఇచ్చిండు, given value. First of all I will write here, given that f of x equals to 2x minus 1, g of x equals to x square. f of x equals to 2x minus 1, g of x equals to x square. Okay na? So we find out here first one. What is first one? 3f minus 2g of x. 3f minus 2g of x. So this can written also 3 into f of x, 3 into f of x minus 2 into g of x, 2 into g of x. Okay. So 3 into f of x minus 2 into g of x. So 3 into f of x value, what is given here? 2x minus 1. So we substitute here f of x value 2x minus 1 and minus 2 into g of x value x square. So x square value we substitute here. Very simple problem this is also. So 3 to the 6x minus 3 into 1 3 minus 2x square. So this is the value of 3f minus 2g of x. First one is over. Okay na? Next second one. Second one is nothing but fg of x. So fg of x ని ఏమన్నా అంటే f of x g of x డివైడ్ చేసి రాయొచ్చు. అంటే f of x into g of x అని. f of x g of x రెండు ఫంక్షన్స్ కాబట్టి f of x into g of x అని రాస్తున్నాం. సో f of x వాల్యూ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ 2x minus 1, g of x వాల్యూ x square. సో రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 2x into x కాబట్టి 2x క్యూబ్ అవుతుంది మైనస్ 1 into x square అవుతుంది. ఇది fg of x యొక్క వాల్యూ. ఓకేనా? సో 3f minus 2g of x. నెక్స్ట్ fg of x. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏముంది? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ f డివైడ్ బై g ఇంటూ x ఉంది కాబట్టి square root of f into x is nothing but square root of f of x కాబట్టి square root of f of x అని రాస్తాం. డివైడ్ బై g కూడా ఇంకో ఫంక్షన్ కాబట్టి g of x, అంటే రెండు ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అట్లా రాస్తాం మనం. ఓకే. సో square root of f of x value we know that here, that is 2x minus 1. So we substitute 2x minus 1 divided by g of x value, that is x square. So x square. So this is the square root of f divided by g of x. Okay na? Next fourth one, f plus g plus 2 into x. Next one is f plus g plus 2 into x. Okay. So see here, ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే. f ఫంక్షన్ g కూడా ఫంక్షన్, ఇక్కడ 2 అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి f of x అని రాస్తాం ప్లస్ g of x అని రాస్తాం ప్లస్ 2 as it is రాస్తాం. మన 2 of x రాయడానికి అవకాశం లేదు, ఎందుకంటే ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ మాత్రమే ఇచ్చిండు. ఇక్కడ ఇది 2 అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి కాన్స్టెంట్ as it is we take it. ఓకే.
So f of x plus g of x plus 2. F of x plus g of x plus 2 as it is written now. Okay. Now f of x value is 2x minus 1 plus g of x value x square plus 2 as it is. So 2x, that means first of all we write here x square coefficient, x square value x square plus 2x plus 2 minus 1 plus 1. So this is the value of f plus g plus 2 into x. F plus g plus 2 of x value x square plus 2x plus 1. Okay. Here. First question, if a equals to 0, pi by 6, pi by 4, pi by 3, pi by 2 and f is to a raised to b is a surjection defined by f of x equals to cos x, then find b. Okay. So here given two conditions here. First condition is nothing but f is to a to b is a surjection. F is to a to b is a surjection. So given values, first of all we will write here. Okay. Given that f is to a to b is a surjection. Okay. So by the definition of surjection, we write now f of a equals to b. F of a equals to b. So this is the definition of surjection. Okay. For every b belongs to b, there exists at least one a belongs to a. That is that function is called surjection. Okay. For every b belongs to b, there exists at least one a belongs to a. Then that function is called surjection. అంటే ప్రతి b belongs to b కి a లో ఖచ్చితంగా ఏ అనేది ఒకటి ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. ఒక ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే దాన్ని మనం సబ్జెక్షన్ అంటాం. ఓకేనా. మనకి ఏలోని ఎలిమెంట్స్ మనకు ఇది ఏ కాబట్టి డొమైన్ అంటాం, దీన్ని కోడొమైన్ అంటాం. సబ్జెక్షన్ లో కోడొమైన్ అనేది రేంజ్ కి ఈక్వల్ ఉంటుంది. సో రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కోడొమైన్, దెన్ దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ సబ్జెక్షన్. ఓకేనా. సో దట్స్ వై వి హావ్ టు రైట్ నౌ f of a equals to b. Right now see here, a equals to b right now elements 0, pi by 6, pi by 4, pi by 3, pi by 2. ఓకే. సో ఏ వాల్యూస్ మనకు రాసినాం, ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఇక్కడ మనకు అడిషనల్గా మనం ఏం రాసినాం అంటే f of a equals to b అనేది ఒక అడిషనల్గా రాసినాం. అంటే డెఫినేషన్ అనేది సబ్జెక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ ఇది. ఓకేనా. అంటే రేంజ్ అనేది కోడొమైన్కి ఈక్వల్ కావాలి. అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఈ ప్రతి ఎలిమెంట్కి మనకు బిలో ఇమేజ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. ఓకేనా. అప్పుడు ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి చూద్దాం. అంటే మనకు బి అనేది ఎలా అవుతుందంటే f of 0 అన్నమాట. ఏ అంటే ఏలోని ఎలిమెంటే కదా. ఇప్పుడు ఏలోని ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి మనకు, 0 ఉంది, పై బై 6 ఉంది, పై బై 4, పై బై 3, పై బై 2. ఇప్పుడు మనకు f of 0 తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి f of నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ పై బై 6, థర్డ్ ఎలిమెంట్ f of పై బై 4, ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ f of పై బై 3, ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ f of పై బై 2. ఓకేనా. మొత్తం మనకి 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి f of 0, f of పై బై 6, పై బై 4, పై బై 3, పై బై 2 రైట్ హియర్. ఇలా రాసిన తర్వాత ఇది b కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే a లో ఎలిమెంట్స్ గివి, b లో ఎలిమెంట్స్ ఏమవుతాయి అంటే f of ఎలిమెంట్స్ అవుతాయి. అంటే f of these elements here, f of 0, f of pi by 6, f of pi by 4, f of pi by 3, f of pi by 2. తర్వాత మనకి ఏమిచ్చారంటే ఈ ఫంక్షన్ అనేది f of x ఈక్వల్స్ టు cos x గా డిఫైన్ చేయబడింది అని ఇచ్చింది కాబట్టి సో f of x ఈక్వల్స్ టు cos x. I will take it. f of x ఈక్వల్స్ టు cos x. అంటే మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన వాల్యూస్ ఏంటి అంటే f of 0 వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి, pi by 6, pi by 4, pi by 3, pi by 2. కామన్గా పై బై 6 అంటే 30, పై బై 4 అంటే 45. ఇది రేడియస్లో ఇచ్చిండు, డిగ్రీలో కన్వర్ట్ చేస్తే 0, 30, 45, 60 అండ్ 90 కదా. అంటే 0, 30, 45, 60, 90. సో హియర్ f of 0 ఫైండ్ అవుట్ హియర్. f of 0 వాల్యూ ఎంత, cos 0 అవుతుంది కదా. x వాల్యూ 0 కాబట్టి x ను చూడ 0 వస్తే cos 0 వస్తుంది. మనకు తెలుసు cos 0 వాల్యూ 1. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి f of పై బై 6, పై బై 6 వాల్యూ అంటే ఎంత, cos 30 కదా. పై బై 6 వాల్యూ 30కి ఈక్వల్ కాబట్టి cos 30 వి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ cos 30, √3/2. √3/2. సో దిస్ ఇస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ cos 30.
నా ఎఫ్ ఆఫ్ పై బై 4 నెక్స్ట్ వాల్యూ పై బై 4 కదా, పై బై 4 అంటే ఎంత 45, అంటే కాస్ 45 తీసుకోవాలి. కాస్ 45 వాల్యూ 1/√2. ఇవన్నీ కూడా మనకు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లో మనకు ఆల్రెడీ మొత్తం కంప్లీట్గా ట్రిగ్నోమెట్రిక్ టేబుల్ అవన్నీ కూడా మనకు ఉంటాయి. దాని గురించి మనం నేర్చుకుందాం. మన నెక్స్ట్ వచ్చే క్లాసులలో మనం నెక్స్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రీకి సంబంధించిన వాల్యూస్ కూడా ఎలా ఈజీగా బైహార్ట్ చేయాలి, ఎలా ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎఫ్ ఆఫ్ పై బై 3. పై బై 3 అంటే ఏంటి 60, కాస్ 60 కదా. పై బై 3 వాల్యూ 60 కాబట్టి కాస్ 60 దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది 1/2 ఈక్వల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎఫ్ ఆఫ్ పై బై 2. పై బై 2 అంటే 90 degrees కాబట్టి కాస్ 90. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కాస్ 90? కాస్ 90 0. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ ఏంటంటే 1√3/2, 1/√2, 1/2 అండ్ 0. ఈ వాల్యూస్ వచ్చినాయి కాబట్టి మనకు వచ్చేసి ఎఫ్ ఆఫ్ 0 వాల్యూ వచ్చింది, ఎఫ్ ఆఫ్ పై బై 6, పై బై 4, పై బై 3, పై బై 2. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన వాల్యూస్ అన్ని కూడా వచ్చేసినాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ ది బి వాల్యూస్ ఈ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. సో 1√3/2, నెక్స్ట్ 1/√2, నెక్స్ట్ 1/2 and 0. So this is the value of b. b is nothing but range of this function as well as codomain of f. Why? Because f is to a to b is a surjection. So that is surjection, then this is a domain, this is range. Okay. Why? Because the range is equals to codomain, then that function is called surjection. Okay. Right. Next, the second question. If a equals to -2, -1, 0, 1, 2 and f is to a to b is a surjection defined by f of x equals to x square plus x plus 1, then find b. Next, the third one. If a equals to 1, 2, 3, 4 and f is to a to r is a function defined by f of x that equals to x square minus x plus 1 divided by x plus 1, then find the range of f. So both are same type of problems and the first one also same. So what is first one? F of x equals to cos x is given here and values also given 0, pi by 6, pi by 4, pi by 3, pi by 2. A values are these are and we find out b value. So and f is surjection. So directly we find out here f of 0, f of pi by 6, f of pi by 3, f of pi by 4, f of pi by 3, f of pi by 2. Okay. So that values are called b. Clear? Values of b. ఓకేనా. అంటే అవన్నీ కూడా బి వాల్యూస్ కాబట్టి మనకు బి వచ్చేసింది అక్కడ, ఎందుకంటే సజెషన్ కాబట్టి. సేమ్ ఇక్కడ కూడా సెకండ్ ప్రాబ్లం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ప్రాబ్లం, కానీ వాల్యూస్ మాత్రం డిఫరెంట్. ఇక్కడ 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్. కంప్లీట్గా మనకి ఇందులోకి వెళ్ళి 2 వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాల్సిందంటే ఇంతవరకు లాంగ్ క్వశ్చన్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం ఇందులోకి వెళ్ళి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, అంటే ఈ 3 బిట్స్లోకి వెళ్ళి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది మ్యాక్సిమం. కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్స్లో అన్నింటిలో కూడా మన సజెషన్ రూల్ ఉంది కాబట్టి సజెషన్ రూల్ ఏంటి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు బి, ఇది సజెషన్ రూల్. ఓకేనా. అంటే రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కోడోమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్. ఓకేనా. అంటే రేంజ్ అనేది కోడోమైన్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఇది సజెషన్ రూల్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనం దీని యొక్క రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకు వచ్చేదే బి. ఇక్కడ ఇది సజెషన్ ఇవ్వలే, మన ఫైండ్ అవుట్ ఏమన్నది ఆర్ అని ఫైండ్ అవుట్ ఏమనలే, రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ ఏమన్నాడు. అంటే ఇక్కడ రేంజ్ ఆఫ్ మనం రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఇక్కడ రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ అంటే ఏంది? ఎఫ్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఎఫ్ ఇమేజెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే ఏంది? ఎఫ్ ఆఫ్ -2, ఎఫ్ ఆఫ్ -1, ఎఫ్ ఆఫ్ 0, ఎఫ్ ఆఫ్ 1, ఎఫ్ ఆఫ్ 2 అలా. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1, ఎఫ్ ఆఫ్ 2, ఎఫ్ ఆఫ్ 3, ఎఫ్ ఆఫ్ 4 ఇందులో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే రేంజ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ -2, ఎఫ్ ఆఫ్ -1, ఎఫ్ 0, ఎఫ్ ఆఫ్ 1, ఎఫ్ ఆఫ్ 2 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా బి వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే రేంజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోడోమైన్. ఇక్కడ ఎందుకు? ఇది సబ్జెక్షన్ కాబట్టి. ఓకేనా. ఇక్కడ ఒక సబ్జెక్షన్ ఇచ్చింది కాబట్టి మనం బి ఫైండ్ అవుట్ ఏమంటాడు? బి అనేది ఏంటిది? కోడోమైన్ యాక్చువల్లీ, బట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు రేంజ్. సో ఇన్ దీస్ 3 కేసెస్, ఇన్ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ దీస్ 2 కేసెస్, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ రేంజ్ అన్న
ఇక్కడ సబ్జెక్షన్ ఇచ్చి కోడొమైన్ ఫైండ్ అవుట్ ఏమన్నా, రెండింటికి మెథడ్ సేమ్. ఓకేనా, చూడండి ఇప్పుడు నేను సెకండ్ ప్రాబ్లం చేస్తాను, థర్డ్ ప్రాబ్లం ట్రై చేయండి, వస్తుంది. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే చేయడానికి మీరు రెడీ ఉండండి. ఓకేనా, సో నేను థర్డ్ ప్రాబ్లం చెప్తాను వినండి. సారీ, సెకండ్ ప్రాబ్లం చెప్తాను వినండి. సో ఏ ఈక్వల్స్ టు -2 -1 0 1 2 అండ్ f is to a to b is a surjection కాబట్టి సర్జెక్షన్ రూల్ వస్తాం అంతే. b surjection, f is to a to b surjection. Then what we now, f of a equals to b, this is the condition కదా. అప్పుడు మనకి f of b ఈక్వల్స్ మనం ఏం తీసుకుంటాం, సెట్ ఆఫ్ f of -2 ఫస్ట్ వాల్యూ, f of -1, f of 0, f of 1, f of 2. ఇది b వాల్యూ మనకు, b కాబట్టి b వాల్యూ ఏంటి, దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, f of -2, f of -1, f of 0, f of 1, f of 2. ఆ వాల్యూస్ రాసినాం మనం. ఆ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది మనకి. ఇప్పుడు f of -2, f of -2 అంటే ఏంది, ఇక్కడ మనకు డిఫైన్ చేసింది f of x వాల్యూ కాబట్టి, సో f of x ఈక్వల్స్ టు, గివెన్ దట్ f of x ఈక్వల్స్ టు x² ప్లస్ x ప్లస్ 1 ఇలా ఇచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే f of -2 ఇవన్నీ వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఇవన్నీ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఈ డెఫినెట్ మనకు డిఫైన్ చేసిన ఫంక్షన్కు ఆధారంగా చేసుకొని మనం f of -2 కానీ, f of -1 కానీ, f of 0 కానీ, f of 1 కానీ, f of 2 కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకి f of -2 కాబట్టి x ప్లేస్ మనం ఏం రాయాలి, -2 రాయాలి. అంటే మనకి x ప్లేస్ -2 వస్తే ఏమొస్తుంది, -2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇంటూ -2 ప్లస్ 1 గెట్ ఇట్, అంతేనా. -2 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, -2 అవుతుంది, ప్లస్ 1 అవుతుంది. -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు -2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4 అవుతుంది, -2 ప్లస్ 1 అంటే -1 అవుతుంది, 4 - 1 3 వస్తుంది కదా. -2 హోల్ స్క్వేర్ 4, -2 ప్లస్ 1 -1, -4 ప్లస్ 4 -1 ప్లస్ 3. f of -1, f of -1 ఉంది, నెక్స్ట్ f of -1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, x ఉన్న చోట -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -1 హోల్ స్క్వేర్, మళ్ళీ -1 వస్తుంది, ప్లస్ 1. ఇప్పుడు ఈ -1 ప్లస్ 1 క్యాన్సిల్ చేస్తే -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ f of 0, ఓకేనా. f of 0 అంటే ఎంత వస్తుంది, 0 స్క్వేర్ అంటే 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ 1 అంటే 1 వచ్చింది. f of 0 కూడా 1కే ఈక్వల్ అయింది, f of -1 కూడా 1కే ఈక్వల్ అయింది, అంతేనా, అంతే కదా. సో f of 1, మళ్ళీ f of 1 అంటే ఏమొస్తుంది, 1 స్క్వేర్ అంటే 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 అంటే ఎంత, మళ్ళీ 3, మళ్ళీ సేమ్ మనకు 3 వాల్యూ వచ్చింది. ఇక్కడ 2 1లు వచ్చినాయి, 2 3 వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ వాల్యూ f of 2, f of 2 అంటే ఎంత, 2 స్క్వేర్ అంటే 4 అవుతుంది, ప్లస్ 2 ప్లస్ 2 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 అంటే ఎంత, 4 ప్లస్ 2 ప్లస్ 1 వస్తుంది మనకి, దాని వాల్యూ 7 అవుతుంది. ఒక డిఫరెంట్ వచ్చింది, మిగతా రెండు కూడా సేమ్ వచ్చినాయి కాబట్టి మనకు రిపీటెడ్ ఎలిమెంట్స్ ని రిపీటెడ్ గా తీసుకోవడం అవసరం లేదు, మనకు ఒకటేసారి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకు బి వాల్యూస్ వచ్చేసి ఏమేమి వాల్యూ అవుతాయి, -2 వాల్యూ 3 అవుతుంది, -1 వాల్యూ 1 అవుతుంది, ఇది కూడా 1, ఇది కూడా 1, ఇది కూడా 1 అండ్ ఇది 3 కాబట్టి లాస్ట్కి వచ్చేసి మిగిలింది 7 కాబట్టి 7 రాస్తాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ 3 రాసినాం, 1 తర్వాత వచ్చిన ఎలిమెంట్, మళ్ళీ 1 ఉంది, నో నీడ్ అవసరం లేదు, ఒకసారి తీసుకున్నాం, మళ్ళీ 3 ఉంది, మళ్ళీ అవసరం లేదు, మళ్ళీ లాస్ట్కి ఏముంది 7 ఉంది. కాబట్టి మనకు బి వాల్యూస్ వచ్చేసి 3, 1, 7. ఇది సబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్గా ఎఫ్ ఇమేజెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. లేదు మనకి రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ ఏమన్నా డైరెక్ట్గా అంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఇండైరెక్ట్గా దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేంజ్, దిస్ ఈజ్ టోటల్లీ. ఓకేనా, ఇది ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా రేంజే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే సబ్జెక్షన్లో రేంజ్కు ఈక్వల్ కోడొమైన్ కాబట్టి ఇక్కడ బి అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకేనా, అంటే రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ అనేది ఇది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, థర్డ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ అన్నాడు కాబట్టి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లం, ఇదే మెథడ్ లో f of 1
ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, f(2) ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, f(3), f(4) ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? x నుంచి 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, తర్వాత 2, తర్వాత 3, తర్వాత 4. సింపుల్ వేసుకుంటే వస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ ద f ఈజ్ డిఫైన్డ్ బై f of x ఈక్వల్స్ టు x plus 2 if x greater than 1, 2 minus 1 less than or equals to x less than or equals to 1, and in between -1 to 1 we have to take care only 2. అంటే వాటి మధ్య ఉన్నప్పుడు 2 తీసుకోవాలి. -3 less than x less than -1 అంటే x -1 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి f of x అనేది ఆటోమేటిక్గా మనకు రేంజ్ అండ్ కోడోమైన్ తెలిసిపెట్టి f of x అనేది ఆటోమేటిక్ ఏంటి మనకి కోడోమైన్ వాల్యూ అన్నట్టు. ఎక్స్ వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకు డొమైన్ వాల్యూస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకు ఏ ఫంక్షన్ ఇస్ డిఫైన్డ్ బై f of x వాల్యూ ఇచ్చింది కాబట్టి ఈ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. f(0), f(3), f(-1), f(-5). ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్? f of x ఈక్వల్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి మనకు f of x ఈక్వల్స్ టు అర్థం x plus 2 if x greater than 1 అంటే x అనేది 1 కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు x plus 2 తీసుకోమంటుండే f of x ఈక్వల్స్ టు. ఓకే. నెక్స్ట్ 2 ఎప్పుడు అది -1 less than or equals to x less than or equals to 1 అంటే x వాల్యూ అనేది -1 నుంచి 1 మధ్యలో లేదంటే -1 1 వచ్చినప్పుడు f of x ఈక్వల్స్ టు 2 తీసుకోమంటున్నాడు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి x -1 -3 less than x less than -1 అంటే -3 నుంచి -1 మధ్యలో వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు x -1 తీసుకో f of x ఈక్వల్స్ టు అంటున్నారు కదా. ఇప్పుడు నాకు అర్థం కావాల్సిందంటే ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, మనకి ఏ డొమైన్లో ఉన్నాయి అనేది మనకు తెలియాలి ఫస్ట్. అంటే ఏంది? 0 ఉన్నది, 3 ఉన్నది, -5 ఉన్నది. అది ఏ డొమైన్లో ఉన్నది, ఆ డొమైన్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ డొమైన్లో ఉన్నది? 0 అంటే ఎక్కడ ఉన్నది? -1 నుంచి వెళ్ళి 1 మధ్యలో 0 ఉంటుంది కదా. కాబట్టి నువ్వేం తీసుకుంటావు? f ఆఫ్ ఫస్ట్ దానికి ఇది తీసుకోవాలి, 2 అనేది. 3 ఉన్నప్పుడు ఏంటిది అంటే 3 అనేది ఎక్కడ ఉంది? 1 కంటే ఎక్కువ ఇది. కాబట్టి 1 కంటే ఎక్కువ అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది. x ఈక్వల్స్ టు 3 అనేది 1 కంటే ఎక్కువ కాబట్టి ఈ డొమైన్ చెందింది కాబట్టి f of x ఈక్వల్స్ టు x plus 2 తీసుకోవాలి f of 3 ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు. f of -5 ఇది కేర్ఫుల్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. f of -5 అనేది దేనికంటే ఎక్కువ దేనికంటే తక్కువ అంటే 1 కంటే ఎక్కువ కాదు. -5 అనేది నెగటివ్ కాబట్టి 1 కంటే ఎక్కువ ఉండే వాల్యూస్ ఏముంటాయి? 2, 3, 4, 5 అలా ఉంటాయి. -5 ఉంది కాబట్టి -5 అనేది 1 కంటే ఎక్కువ కాదు, అంటే ఇందులో ఉండదు. ఇప్పుడు మనకు థర్డ్ దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తే ఇందులో ఉండదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి -1 నుంచి 1 మధ్యలో -5 ఉంటుందంటే -1 నుంచి 1 మధ్యలో -5 ఉండదు. -1 నుంచి 1 మధ్యలో ఏమి ఉంటాయి? -1, 0, 1 మాత్రమే ఉంటాయి. కాబట్టి ఇంకా చాలా వాల్యూస్ ఉంటాయి రియల్ నెంబర్స్. కాకపోతే మనకు ఇంటీజర్స్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ 0 మాత్రమే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి -3 నుంచి -1 మధ్యలో -5 ఉంటుంది. అంటే -3 కంటే తక్కువ కాబట్టి -3 నుంచి -1 మధ్యలో కూడా -5 ఉండదు. అంటే మనకు ఈ మూడిట్లో ఉండదు. మరి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఈ మూడిట్లోనైతే ఉండదు. ఈ మూడి ఉపయోగించి మనం f of -5ని ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. కాబట్టి f of -5 అనేది నాట్ డిఫైన్ అని రాస్తాం. ఓకే. ఎందుకు? మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్స్లో ఏ ఒక్కదాని కూడా చెంది ఉండదు కాబట్టి f of -5 ఈజ్ నాట్ డిఫైన్. మిగతా వాల్యూస్ మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ f of 0 కాబట్టి x ఈక్వల్స్ టు 0. ఈ 0 అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సెకండ్ డొమైన్ కాబట్టి 1 కంటే తక్కువ, -1 కంటే ఎక్కువ. దట్ ఇంప్లైస్ ఏమని తీసుకోమన్నాడు? f of x ఈక్వల్స్ టు 2 తీసుకోమన్నాడు. అంటే f of 0 ఏమైతే ఆటోమేటిక్గా 2a అవుతుంది. ఎక్స్ వాల్యూ లేదు కదా, ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో ఎక్స్ వాల్యూ లేదు కాబట్టి నువ్వు 0 తీసుకున్నా 2a అవుతుంది, 1 తీసుకున్నా 2a అవుతుంది, -1 తీసుకున్నా 2a అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, f of 3 అన్నాడు. అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? 3 అన్నమాట. 3 అనేది దేనికంటే ఎక్కువ? 1 కంటే ఎక్కువ కాబట్టి 3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 కదా.
1 కంటే 3 ఎక్కువ. అప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి? 1 కంటే ఎక్కువ కాబట్టి f of x ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 2 తీసుకోవాలి. f of x ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఈ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఈ వాల్యూ తీసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది? మనకంటే ఆన్సర్ f of 3 కదా, f of 3 ఈక్వల్స్ టు 3 ప్లస్ 2 అవుతుంది. f of 3 ఈక్వల్స్ టు 3 ప్లస్ 2 అంటే f of 3 ఈక్వల్స్ మనకి ఎంత వస్తుంది? 3 ప్లస్ 2 కాబట్టి 5 వస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకు రెండు వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి. మనకు థర్డ్ మిగిలింది -5 కాబట్టి సపోజ్ దీనికి ఏమని రాయాలి అంటే x ఈక్వల్స్ టు -5 x ఈక్వల్స్ టు -5 ఈజ్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు గివెన్ డొమైన్. ఓకేనా? ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. Okay, not exist. So that's why f of -5 is not defined. ఓకేనా? అంటే x ఈక్వల్స్ టు -5 అనేది ఎగ్జిస్ట్ కాదు అని ఎందుకంటున్నామంటే 1 కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాల్యూస్ ఉన్నాయి, -1 నుంచి 1 మధ్యలో ఉండే వాల్యూస్ ఉన్నాయి, -3 నుంచి -5 1 కంటే మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ ఉన్నాయి, -3 కంటే తక్కువ వాల్యూస్ లేవు, -1 కంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఎక్కడ వరకు 1 వరకు, తర్వాత 1 కంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అంటే -3 నుంచి వెళ్ళి ఇన్ఫినిట్ వరకు ఉన్నాయి. మనకు -3 తర్వాత వాల్యూస్ ఉన్నాయి కానీ -3 కంటే ముందున్న వాల్యూస్ లేవు కదా. కాబట్టి ఇది -3 కంటే తక్కువ కాబట్టి -5 అనేది ఇది ఎగ్జిస్ట్ కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి డొమైన్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయమ్మా. డొమైన్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే కంపల్సరీగా మనకు 2 వెరిసైడ్ క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఒక వెరిసైడ్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి ఏ బి సంబంధించిన ఎక్సైజ్లోని ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిలోని ప్రాబ్లం రావచ్చు. అంటే సిలోని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఇది డొమైన్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆ డొమైన్ మీద ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్లలో అంటే మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అన్ని కూడా అన్నింటినీ కవర్ చేసే విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటిలోకి వెళ్ళి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ని సెలెక్ట్ చేసి చేయడం జరిగింది. ఇదే మెథడ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కానీ మీరు చేయడానికి రెడీ ఉండే విధంగానే నేను చెప్తాను. సో చూడండి, ఓకేనా? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి f of x ఈక్వల్స్ టు √4x - x² కదా. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, f of x వాల్యూ 4x - x² ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ లో వాల్యూ ఎప్పుడు కానీ మనకి పాజిటివ్ ఉండాలి. నెగిటివ్ ఉంటే మనకి ఎగ్జిస్ట్ అయితే మనకు ఆల్రెడీ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ లో √3 కానీ √1 కానీ నాట్ బిలాంగ్స్ టు రియల్ నెంబర్ అన్నాం కాబట్టి అవి ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. ఇక రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి రియల్ వాల్యూడ్ నెంబర్లో స్క్వేర్ రూట్ లో ఉండే వాల్యూ ఎప్పుడు కానీ పాజిటివ్ మాత్రమే ఉండాలి కదా. సో దట్స్ వై గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ if 4x - x² is greater than or equals to 0. ఓకేనా? ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ ఉండాలి, లేదంటే ఈక్వల్ 0 అయినా కానీ ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఎందుకంటే 0 అన్నా కానీ ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఉంది కాబట్టి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు కదా. 4x - x² ఈజ్ గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే పాజిటివ్, ఇది వి టేక్ కేర్. ఓకే, ఇక్కడ 4x - x² ఈజ్ గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 ఉంది కాబట్టి ఈ 4x - x² ఉంది కాబట్టి మనకి x² ముందు రాసుకుంటాం. ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఆర్డర్లో రాయాలి అంటే x² తర్వాత x తర్వాత కాన్స్టెంట్ వి టేక్ కేర్ క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్లో. కాబట్టి క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్ తర్వాత x² అనేది తర్వాత ఉంది కాబట్టి మనం ముందు రాయాలంటే మైనస్తో బోత్ సైడ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. మైనస్తో బోత్ సైడ్స్ మనం మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఇది మైనస్ అవుతుంది, ఇది ప్లస్ అవుతుంది, ఈ సింబల్ కాస్త లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ గా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్, ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే x² - 4x ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అవుతుంది. ఓకే, లేదంటే మీరు ఎంత మల్టిప్లై చేయాలంత అవసరం లేకుండా ఇది నా తీసుకెళ్ళండి. ఇక్కడ ఏముండదు కాబట్టి 0 రాసుకుంటాం. అటు వెళ్తే ఏమవుతుంది 4x - 4x అవుతుంది, ఈ x² + x² అవుతుంది, ఇలా వస్తుంది. అంటే x² - 4x లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అవుతుంది, అంటే ఇలా వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకేనా? సో మనం ఏమిటి ఇలా రాసిన తర్వాత రెండిట్లో కామన్ ఉన్న వాల్యూ చూసుకున్నట్లయితే x కాబట్టి xని కామన్ తీయండి.
ఇలా వస్తుంది మనకి కదా, రెండిట్లో ఎక్స్ కామన్ కాబట్టి. ఇప్పుడు మనకు ఈ రెండు కూడా x మైనస్ 0 x మైనస్ 4 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అని రాయొచ్చు. అంటే x మైనస్ 0 అన్న x అన్న సేమే కదా. x మైనస్ 0 అంటే xలోకి వెళ్ళి 0 తీసేస్తున్నాం, దానివల్ల నష్టపోయేది ఏం లేదు, అంటే x అలాగే రాస్తాం కదా. x ఈక్వల్స్ మనకి ఏమొస్తుంది అంటే 0 అవుతుంది, ఇక్కడ ఒకటి x ఈక్వల్స్ టు 4 అవుతుంది మనకి. ఇలా వస్తే మనకు రూట్స్ అలా వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే x మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ x మైనస్ బీటా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 ఉన్నప్పుడు x వాల్యూ అనేది ఈ ఆల్ఫా కామా బీటా మధ్యలో ఉంటుంది అని ఒక కండిషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇలా x మైనస్ ఆల్ఫా అంటే x మైనస్ 0 ఇంటూ x మైనస్ బీటా అంటే x మైనస్ 4 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 0. లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 0 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ x వాల్యూస్ అనేది ఏంటిది ఈ ఆల్ఫా కామా బీటా మధ్యలో ఉంటుంది. మినిమం వాల్యూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇది, అంటే ఈ ఆల్ఫా బీటా కాబట్టి 0,4 కాబట్టి 0,4 మధ్యలో ఉంటుంది అని రాయొచ్చు మనం. అంటే ఏమవుతుంది మనకి, సో x బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ 0,4 అని రాయొచ్చు. కాబట్టి అప్పుడు డొమైన్ ఏమవుతుంది, డొమైన్ ఆఫ్ f ఈజ్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ 0,4. ఇలా ఉన్నప్పుడు మాత్రం అంటే ఏంది x మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ x మైనస్ బీటా లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 0 ఉన్నప్పుడు x వాల్యూ అనేది ఆల్ఫా కామా బీటాల మధ్యలో ఉంటుంది. ఓకేనా, అంటే ఇలా ఉంటే ఇలా రాయొచ్చు మనం. ఓకే, మనం ఇప్పుడు x మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ x మైనస్ బీటా లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 0, ఆల్ఫా ఈక్వల్ 0 అనమాట, బీటా ఈక్వల్స్ టు 4 ఇలా వచ్చింది కాబట్టి ఇలా వచ్చింది మనకి. కాబట్టి x వాల్యూ అనేది ఎయిట్ మధ్యలో ఉంటుంది 0,4 మధ్యలో ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఏంటిది x వాల్యూస్ మాత్రమే. డొమైన్ అంటే x వాల్యూ, ఇక్కడ కోడొమైన్ ఆ రేంజ్ ఇచ్చిండు కదా. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఒకసారి. చూడండి, కంపారిజన్ చేస్తే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. x స్క్వేర్ మైనస్ 25. సో f ఆఫ్ x ఈక్వల్స్ టు x స్క్వేర్ మైనస్ 25 కాబట్టి ఇది కూడా సేమ్ దీనిలాగానే ఉంది. గివెన్ ఫంక్షన్ f ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్. ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, స్క్వేర్ రూట్లో ఉన్న వాల్యూ ఎప్పుడు కానీ పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే x స్క్వేర్ మైనస్ 25 ఈజ్ గ్రేటర్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనకి x స్క్వేర్ తర్వాత కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి కరెక్ట్ ఆర్డర్లోనే ఉంది, క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్ ఆర్డర్లోనే ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్ ఆర్డర్లో లేదు కాబట్టి మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం. చేంజ్ చేసినప్పుడు మనకి x స్క్వేర్ మైనస్ 4x లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 0 వచ్చింది. చేంజ్ చేసినప్పుడు ఇలా కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు కదా సార్ డౌట్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏం చేయాలంటే ఇలా కూడా ఉండొచ్చు అమ్మా, క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ అవుతుంది. కాకపోతే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ మనకు నెగటివ్ ఉండకుండా చూసుకోవాలి ఫస్ట్. ఇక్కడ నెగటివ్ లేదు, ఇప్పుడు నెగటివ్ వచ్చేసింది, నెగటివ్లోకి వెళ్ళి పాజిటివ్కి వచ్చేసింది. ఓకేనా, ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 25 ఉంది, మళ్ళీ పాజిటివ్ ఉంది ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్. కాబట్టి ఎలాంటి మార్పులు ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ ఈ సింబల్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉన్నాయి, ఇక్కడ సింబల్లో మార్పులు వచ్చినాయి, ఇక్కడ మార్పు ఉండదు కాబట్టి మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి అంతే. ఇలా దీని నుంచి మనం ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ అలాగే రాయండి, 25 మనం 5 స్క్వేర్ రాయొచ్చు కదా, 5 స్క్వేర్ రాసినాం. ఇప్పుడు మనకి a ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5 స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అని రాస్తున్నాం, ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనకు ఎక్స్ వాల్యూస్ దీని నుంచి ఏమైనా అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 5 ఈక్వల్ 0 అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు -5 అవుతుంది, ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు -5. ఓకేనా, ఆ తర్వాత ఎక్స్ మైనస్ 5 ఈక్వల్ 0 అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 5 అవుతుంది, అంటే -5, 5 వస్తాయి మనకు వాల్యూస్. మినిమం వాల్యూ -5, మ్యాక్సిమం వాల్యూ 5. ఇలా ఎక్స్ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏం రాసిన అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నప్పుడు లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 0 ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్యలో ఉంటాయని రాసినాం. ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 0 ఉంది అంటే ఏంది, లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 0 ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్యలో ఉంటుంది, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 0 అంటే వాటి మధ్యలో ఉండదు అన్నట్టు. వాటి మధ్యలో ఉండదు అంటే వేటి మధ్యలో ఉండదు, ఈ -5 నుంచి +5 మధ్యలో ఉండదు అన్నట్టు. ఈ నెంబర్ లైన్ తీసుకున్నట్టయితే డాష్ డాష్ +∞ ఉంటుంది, ఇక్కడ వరకు -∞ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మనకి వాల్యూస్ లో గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 0 అంటే వీటి మధ్యలో ఉండదు, వీటి మధ్యలో -5, +5 మధ్యలో ఉండదు. ఇవి కాకుండా వే వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటే 5 కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాల్యూస్ ఉంటాయి,
-5 కంటే తక్కువ ఉన్న వాల్యూస్ ఉంటాయి. కాబట్టి డొమైన్ ఏమవుతుందంటే x బిలాంగ్స్ టు -∞, -5 -∞, యూనియన్ +5, అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంటాయి, తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఉంటాయి, వాటి మధ్యలో వాల్యూస్ ఉంటాయి గ్రేటర్ ఈక్వల్స్ టు. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఎక్స్ వాల్యూస్ అనేది ఏమవుతాయి, -∞ నుంచి -5 మధ్యలో ఉండే వాల్యూస్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా 5, మధ్యలో ఉండే వాల్యూస్ కూడా ఉంటాయి కదా. కాబట్టి మనం ఏం రాస్తాం, డొమైన్ అనేది డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ -∞ to -5 క్లోజ్ తీసుకున్నట్టే ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి క్లోజ్ తీసుకోవాలి, ఈక్వల్ లేదనుకోండి ఓపెన్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా, యూనియన్ సెమీ క్లోజ్డ్ 5, ఇక్కడ ఈక్వల్ ఉందంటే ఈ 5 కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఇక్కడ ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి 0, 4 ఇవి రెండు కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, అంటే వీటి మధ్యలో వాల్యూస్ తో పాటు 0, 4 కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అన్నట్టు. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనకి డొమైన్ ఏమొచ్చింది, -∞, -5 యూనియన్ 5, వచ్చింది. ఇది దీని యొక్క డొమైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, f of x equals to 1/x² - 1 into x + 3 ఉందమ్మా. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనకు స్క్వేర్ రూట్ లేదు కదా. స్క్వేర్ రూట్ ఉన్నప్పుడు మనకు >0, >= 0 అలా తీసుకుంటుంటే, కాకపోతే ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ లేదు, ఆ వాల్యూ అనేది డినామినేటర్లో ఉన్నది, అది మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా కానీ డినామినేటర్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ కాదంటే ఆ వాల్యూ 0 అయినప్పుడు మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ కాదు కదా. డినామినేటర్ వాల్యూ 0 కానప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే ఏంది, సో గివెన్ ఫంక్షన్ f is exist when it is if x² - 1 x + 3 not equals to 0. అది నెగిటివా పాజిటివ్గా ఎప్పుడైనా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, కానీ 0 మాత్రం కావద్దు. 0 అయితే ఇది ఎగ్జిస్ట్ కాదు. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్ట్ ఇఫ్ x² - 1 into x + 3 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు x² - 1 ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ a² - b² ఫామ్లోకి వచ్చేసింది. సో a + b ఇంటూ a - b కదా, ఈ క్వాడ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాబట్టి మనకు 2 ఫ్యాక్టర్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ x + 3 యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకేనా, సో x + 1 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, x - 1 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, x + 3 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. దట్ మీన్స్ here x నాట్ ఈక్వల్స్ టు -1, x not equals to +1, x not equals to -3, x not equals to -1, x not equals to 1, x not equals to -3. అంటే ఈ x వాల్యూస్ అనేవి దేనికి ఈక్వల్ కావద్దు అంటే -1కి ఈక్వల్ కావద్దు, 1కి ఈక్వల్ కావద్దు, -3కి ఈక్వల్ కావద్దు. మిగతా దేనికి ఈక్వల్ అయినా కానీ ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అన్నట్టు. ఓకేనా, కాబట్టి మనం ఏం రాస్తాం ఇప్పుడు, సో x values are not equals to -1, -1, -3. ఓకేనా, ఈ 3 వాల్యూస్కి ఈక్వల్ కావద్దు, అది డొమైన్ అవుతుంది. అంటే ఏంది, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఏమని రాస్తామంటే రియల్ నెంబర్ సెట్లోని వాల్యూస్లో అన్నింటికీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతే ఒక ఈ 3 వాల్యూస్ కాకుండా అన్నింటికీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి కదా అర్థం. ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఓన్లీ దీస్ 3 వాల్యూస్, ఓకే, అంటే ఎక్సెప్ట్ దీస్ 3 వాల్యూస్ రిమైనింగ్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ అన్నట్టు. అంటే ఆటోమేటిక్ ఏంది, ఆర్ మైనస్ సెట్ ఆఫ్ -1, 1, -3 అంటే ఆర్లోకి వెళ్ళి మనకి ఈ 3 వాల్యూస్ తీసేస్తే ఆటోమేటిక్గా రిమైనింగ్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ హియర్ ఇన్ రియల్ నెంబర్ సెట్ కదా. అంటే రియల్ నెంబర్ సిస్టంలో మనకి ఆటోమేటిక్గా అన్నీ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, ఒక -1, 1, -3 కాకుండా. ఇవి అయినప్పుడు మాత్రం ఇది ఎగ్జిస్ట్ కాదు. ఇది ఎగ్జిస్ట్ కావాలంటే ఈ వాల్యూస్ని డిలీట్ చేయాలి ఇందులోకి వెళ్ళి, అదే డొమైన్ అవుతుంది. అంటే వాట్ ఈస్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్, ఆర్ మైనస్ సెట్ ఆఫ్ -1, 1, -3. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది డొమైన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి 4th వన్,
దిస్ ఇస్ ది ఫోర్త్ వన్. ఓకే, 1 by log 2 minus x. 1 by log 2 minus x. సో ఇక్కడ ఇది డినామినేటర్లో ఉంది అండ్ లాగర్థంలో ఉంది. ఎప్పుడైనా లాగర్థంలో ఏ వాల్యూ అయినా కానీ పాజిటివ్ మాత్రమే ఉండాలి. ఓకేనా. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ లాగర్థంలో వాల్యూ 1కి ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, అంటే లాగ్ 1 వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 0 అని తెలుసు మనకి కదా. లాగ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇక లాగ్ 1 వాల్యూ ఈక్వల్స్ 0 కాబట్టి మనకు గివెన్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్. ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే ఈ వాల్యూ అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 కావాలి. అంటే ఇది 2 మైనస్ ఎక్స్ అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు 1 కావాలి కదా. నాట్ ఈక్వల్స్ టు 1, నాట్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఎందుకంటే 2 మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 1 అయింది అనుకో, ఇది 0 అయిపోతుంది. 0 కావద్దంటే ఆటోమేటిక్ ఏంటి, 2 మైనస్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 1 కావాలి. ఇక్కడి మాదిరిగా ఇది ఎగ్జిస్ట్ కావాలంటే డినామినేటర్ వాల్యూ ఎప్పుడు కానీ ఈక్వల్ 0 కావద్దు. డినామినేటర్ వాల్యూ ఏంటిది ఇక్కడ లాగ్ 2 మైనస్ ఎక్స్ కాబట్టి ఆ వాల్యూ 0 కావద్దంటే 2 మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ 1 కావద్దు. 2 మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 1 వీటికే ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఇది 1 అయినప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాగర్థంలో ఎప్పుడు కానీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కానీ నెగటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ 2 మైనస్ ఎక్స్ అనేది పాజిటివ్ మాత్రమే కావాలి. ఇలాంటప్పుడు మాత్రం మనకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఈ ఫంక్షన్. ఎప్పుడు 2 మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ నాట్ ఈక్వల్స్ 1 కావాలి, 2 మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ పాజిటివ్ కావాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఆ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయబడుతుంది కదా. రైట్, ఇప్పుడు మనకి 2 మైనస్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్స్ 1 కాబట్టి 2 మైనస్ 1 నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ అవుతుంది. 2 మైనస్ 1 నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. 2 మైనస్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 కాబట్టి 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్ అవుతుంది. అంటే మైనస్ ఎక్స్ అటు తీసుకెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు మనకు 2 మైనస్ 1 1 అవుతుంది, నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ 2 అని రాయొచ్చు. మనం ఏం చేయలేము, దీన్ని ఏం చేయలేదు. 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్ అని రాస్తాం, దీన్ని ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 2 అని రాస్తాం. అంటే ఇది ఎక్స్ కంటే 2 ఎక్కువ, 2 కంటే ఎక్స్ తక్కువ, అంతే. ఎక్స్ కంటే 2 ఎక్కువ అన్నా 2 కంటే ఎక్స్ తక్కువ అన్నా కానీ రెండు సేమ్. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనకు 1 నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. ఓకేనా. అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉన్నాయి, 2 కంటే తక్కువ ఉన్నాయి. 2 కంటే తక్కువ అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు, 2 కంటే తక్కువ అంటే ఇన్ఫైనైట్ వరకు వెళ్ళొచ్చు. కాబట్టి సో ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ టు 2 ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ రాసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఈక్వల్ లేదా, ఈక్వల్ ఉంటే 2కి ఈక్వల్ ఉంటుంటే ఇక్కడ క్లోజ్ రాస్తుంటే 2కి ఈక్వల్ లేదు కాబట్టి ఓపెన్ రాస్తున్నాం. అంటే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ కామా 2 వచ్చింది. మళ్ళీ ఇందులో 1 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందమ్మా, ఎందుకంటే 2 కంటే తక్కువ అన్నప్పుడు మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ కంటే ఎక్కువ, 2 కంటే తక్కువ అంటే 1 అనేది 2 కంటే తక్కువనే కదా. కానీ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 1 వచ్చింది మనకి, అంటే ఈ 1ని ఇందులోకి వెళ్ళి డిలీట్ చేసేయాలి. అప్పుడు మనకు డొమైన్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ కామా 2 మైనస్ సెట్ ఆఫ్ 1 ఎలిమెంట్. అంటే ఈ 1 ఎలిమెంట్ ని మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ కామా 2లోకి వెళ్ళి ఈ 1ని తీసేస్తే వచ్చేది డొమైన్ అవుతుంది. అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా ఈ ఫంక్షన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఏమని రాయొచ్చు మనం దీన్ని అంటే మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ కామా 2 మైనస్ 1. ఓకేనా. మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ కామా 2 మైనస్ 1. ఇప్పుడు మనకు అబ్జర్వ్ చేయండి, మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఏమో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా దగ్గర దగ్గర ప్రాబ్లమ్స్ కదా. ఎందుకంటే ఈ రెండిట్లో కూడా లెస్ దాన్ 0 గ్రేటర్ ఈక్వల్ 0 వచ్చింది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నాట్ ఈక్వల్ 0 వచ్చేసింది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ డినామినేటర్ వాల్యూ చూడండి ఒకసారి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది. ఇవి స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూసే కానీ న్యూమరేటర్ ఉన్నాయి, ఇవి డినామినేటర్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీన్ని చేయాలంటే ఇవి రెండు కూడా గ్రేటర్ దాన్ 0 గ్రేటర్ ఈక్వల్ 0 గ్రేటర్ ఈక్వల్ 0 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్లో వాల్యూ గ్రేటర్ ఈక్వల్ 0గా తీసుకో. ఎందుకు తీసుకోమంటే ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఇది ఎగ్జిస్ట్ కాదు మళ్ళీ. కాబట్టి మనం ఏం చేసుకుంటాం, ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్ 0 మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఓకేనా. చూడండి నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై
అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, 1 బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఫిఫ్త్ వన్. ఇప్పుడు మనకి గివెన్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్. ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఇది? స్క్వేర్ రూట్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది పాజిటివ్ అయినప్పుడు మాత్రమే. ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ కాదు. ఇవి రెండు కూడా న్యూమరేటర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈక్వల్ టు 0 అయినా ఎగ్జిస్ట్ అయింది. ఇక్కడ ఇది డినామినేటర్లోకి వచ్చింది కాబట్టి డినామినేటర్లో ఈక్వల్ టు 0 ఉంటే ఎగ్జిస్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనం ఈ రెండింటిని నాట్ ఈక్వల్ 0 తీసుకుని, అందుకే అవి రెండు డినామినేటర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 రాయాలంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఈ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ 0 అవుతుంది కదా. చేంజ్ చేస్తే సింబల్ చేంజ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ తర్వాత 1 ఉండాలి, మనకు క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ ఉండాలి కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 లెస్ దాన్ 0. ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ విడగొడితే ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 అని రాయొచ్చు. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ కాబట్టి ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. అప్పుడు మనకు ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమవుతుంది? మైనస్ 1 1 అవుతుంది. ఇక్కడ మైనస్ 1 ఇక్కడ 1 వస్తుంది. ఓకేనా? మైనస్ 1 ప్లస్ 1 వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు లెస్ దాన్ 0 ఉన్నప్పుడు కండిషన్ ఏంటి అంటే మనకి ఇంత వాటి మధ్యలో ఉంటాయని రాస్తాం కదా, సేమ్ అదే మాదిరి ఇక్కడ కూడా రాస్తాం లెస్ దాన్ 0. కాబట్టి ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ రాస్తాము. ఎందుకు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ రాస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ ఈక్వల్ లేదు కాబట్టి ఓపెన్ ఇంటర్వెల్. ఇంతకుముందు ఈక్వల్ ఉంది, ఫస్ట్ ప్రాబ్లంకి ఈక్వల్ వచ్చింది కాబట్టి క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ రాసినాం. ఓకేనా? కాబట్టి డొమైన్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ -1, 1 అవుతుంది. ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ -1, 1. సో డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ -1, 1. ఓకేనా? సేమ్ ప్రాబ్లం, ఇవి రెండు కూడా సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్. కాకపోతే ఇది న్యూమరేటర్లో ఉంది, డినామినేటర్లో ఉంది. డినామినేటర్ ఉన్నప్పుడు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ వచ్చింది, న్యూమరేటర్లో ఉన్నప్పుడు క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ వచ్చింది. అంతే తేడా, మిగతా అంతా సేమ్ టు సేమ్. ఓకేనా?